اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے بجلی کے نرخوں میں ₹2.56 فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ جون کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نیپرا نے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین ماں سوائے لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل صارفین پر ہوگا۔ سی پی پی اے کے مطابق جون کے لیے 15 ارب یونٹ کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن صرف 13 ارب 7 کروڑ یونٹ بجلی فروخت ہوئی۔ نرخوں میں اضافے کے باعث صارفین نے بجلی کا استعمال کم کر دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے معیشت اور معاشرت کو برباد کر دیا۔ سانحہ 9 مئی کے کرداروں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگ جواب دیں گے۔ کیا نواز شریف کی گرفتاری پر ہم نے اداروں پر حملے کیے؟ بانی پی ٹی آئی کو اپنی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ مالٹون پارٹی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم نون کے رہنما جاوید لطیف نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مشروط معافی کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود کہا تھا رینجرز یا فوج گرفتار کرے گی تو جواب لوگ دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے زمان پارک میں پیٹرول بم استعمال کیے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں صرف ایک معافی نہیں ہے، غیر مشروط معافی مانگنے والے کے سامنے ثبوت موجود ہیں۔ آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ مجھے اگر رینجر گرفتار کرے گی، فوج گرفتار کرے گی تو لوگ جواب بھی اسی کو دیں گے۔ ایک ایسا شخص جس کے نامہ اعمال میں ایک معافی نہیں، جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تو زمان پارک میں صرف پیٹرول بم استعمال کیے۔ جاوید لطیف بولے پاکستان کے اندر آج دوبارہ دہشت گردی کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اندیا دیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ بجلی و گیس کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ حکومت اس مسئلے کو فوری حل کرے، ایسا نہ ہو کہ ملک دشمن قوتیں اور انتشاری ٹولہ فائدہ نہ اٹھا لیں۔ گیس بجلی کے بل دینے کی سخت نہیں ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی حادثے کا سبب چیزیں بن سکتی ہیں اگر ان کو ڈریس نہ کیا گیا، اگر یہ حقائق قوم کے سامنے نہ رکھے گئے کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے۔ رہنما مسلم نون نے مزید کہا کہ وہ جیل میں بیٹھا آج بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستانی حالات کی مماثلت کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں تو بیرونی مداخلت بند کرنے کے لیے طلبہ سڑکوں پر آئے۔ کیمرمین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں پنجاب حکومت صحت اور تعلیم پر مکمل فوکس کیے ہوئے ہے۔ تمام ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام ہو رہا ہے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کی شمالی لاہور کے لوگوں کے لیے خدمات قابل قدر ہیں۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا دورہ، ری ویمپ کی گئی بلڈنگ کا معائنہ کیا، ہسپتال کے مختلف وارڈز اور سہولیات کا جائزہ لیا، نئے بننے والے آپریشن تھیٹر کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا اس ہسپتال کو لوگ میاں نواز شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ 2 ملین شمالی لاہور کی آبادی یہاں سے مستفید ہوتی ہے۔ پنجاب کے تمام ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام بھی ہو رہا ہے۔ تھرو آؤٹ پنجاب میں اس وقت تمام ہاسپٹلز ہمارے جو ہیں وہاں پہ جو اپ گریڈیشنز ہیں، جو وہاں پہ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، مشینری کی ضرورت ہے، ہمارے ڈی ایچ کیوز، ٹی ایچ کیوز اور ہمارے جو بی ایچ یوز ہیں، وہاں پہ ہر جگہ اس وقت جو ہے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ 1 سال میں تمام سرکاری اسپتالوں کو مکمل اپ گریڈ کریں گے۔ صحت اور تعلیم اولین ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر پنجاب اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب سید علی حیدر گیلانی نے ملاقات کی۔ پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ گورنر پنجاب نے علی حیدر گیلانی کو بتایا کہ وہ بلاول بھٹو کی ہدایات کے مطابق پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گراف اپ کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں اور عام عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ گورنر پنجاب نے علی حیدر گیلانی کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اردو بازار کے تاجر سیلز ٹیکس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ مزید بڑی کال کا اندیا دے دیا۔ کہتے ہیں فکس سیل ٹیکس قابل قبول نہیں، اگلی کال پر لاہور کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں کاروبار بند ہوگا۔
स्टेशनरी आइटम पर सेल टैक्स के निफाज के खिलाफ महाज ठंडा न हुआ। उर्दू बाजार के ताजरों ने एक दिन की हड़ताल के बाद बड़ी हड़ताल का इंडिया दे दिया। स्टेशनरी एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद आबिद का कहना है सेल्स टैक्स के बाद तमाम स्टेशनरी आइटम्स महंगी हो गई हैं। फिक्स सेल टैक्स काबिल कबूल नहीं। अल्लाह को हमसे कि इस जालमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो हम पे इन लोगों ने फ़िक्स टैक्स लगा दिया वो भी ख़त्म किया जाए। उर्दू बाज़ार में तकरीबन 10,000 रुपये से फ़िक्स टैक्स शुरू होगा। इस बात की आज तक समझ नहीं आई। दुकानें हमारी हैं, मेहनत हम लोग करते हैं, सारा दिन हम अपने काम को अंजाम देते हैं और महीने के एंड पे इन्हें 10,000 रुपया दें और हर महीने दें, यानी साल का आपने 1,20,000 रुपया देना। ये गवर्नमेंट की ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह अभी बड़ी स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं जो पूरी पाकिस्तान में बल्कि लाहौर से शुरू होकर पूरे पाकिस्तान तक जाएगी। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि अगली हड़ताल में पहले लाहौर और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सब्जी मंडियों में भी महंगाई के डेरे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी है। शहरी कहते हैं इस होशरुबा महंगाई में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सब्जी मंडियों में महंगाई का राज बरकरार, सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल तर हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। ओपन मार्केट में प्याज 180, लीमू देसी 650 रुपए फी किलो है, टींडे देसी 280, मेथी 320, बैंगन 280 रुपए फी किलो बेचे जा रहे। खीरा 120, बंद गोभी 260 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही। फलों में आलू बहारा 400 और खुबानी 550 रुपए फी किलो तक मिल रही है। सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि किचन के बजट का इंतजाम करें या यूटिलिटी बिल्स अदा करें। बहुत परेशान किया, बत्ती के बिल्लां ने, सब्जियां ने, हर शय ने 200-250 तो घट सब्जी है ही नहीं। पहले 100-150 में बन जाती थी, अब 500 पूरा 500 का नोट लगता है। फिर हानि पहले प्याज 80 रुपये किलो मिल जाता था, 100 रुपये किलो। अब प्याज 160-70 रुपये किलो यहाँ पे बिक रहा है और गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। दूसरी जानब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 594 रुपए बरकरार है, जबकि फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 272 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि ज़रूरत से ज़्यादा लोडेड रिक्शों और गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। बॉडी से बाहर सामान निकालने वाले लोडेड रिक्शों पर 3 वार्निंग के बाद मुकदमात का इंदराज करवाया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। सीटीओ लाहौर का लोडर रिक्शों समेत दीगर गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। 3 वार्निंग्स के बाद बॉडी से बाहर सामान निकालने वाले लोडर रिक्शों पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। बड़े बड़े आहनी रॉड, सरिया और दीगर सामान गुजरने वाले शहरियों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। खतरनाक हद तक ओवरलोडिंग करने वाले ड्राइवर्स के लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि अलामा इकबाल रोड, जीटी रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, शाहदरा पर खुसूसी नाकाजात लगाने का भी हुक्म दिया गया। सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद काशिफ का कहना था डेटा चेक किया जाता है, 3 वार्निंग्स के बाद मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। अगर बॉडी से बाहर हो तो उनको पहले समझाते हैं, अगर ना समझे फिर चलान करते हैं, चलान से भी ना समझे फिर FIR लॉन्च की जाती है। उसके बाद चलान का डेली डाटा चेक किया जाता है। अगर 1 से ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा अगर ये करें तो इन पर FIR लॉन्च कर दी जाती है। दूसरी जानिब ड्राइवर्स का कहना था जो हद मुकर्रर की गई इतना ऑर्डर कोई देता ही नहीं। मालिक कहते हैं सारा सामान एक ही दफा लोड करके ले जाओ तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। बॉस नहीं कहते ना, अगर अद्धे नाग असीं छड्ड आए ना तो फिर कहते ना भाई असीं माल नहीं देना है। फिर जेड़ा माल पाना सारा फिर ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ उन्ना मिलना ਹੁੰਦਾ। ਉਸ पेड़ ਦੀ खातर फिर ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ना बह सकते, मजदूरी करना आए। सर जी समारी वाला रोजी कहाँ से कमाएंगे, इतनी महंगाई है कहाँ से खाएंगे। ये चीज़ नहीं करेंगे तो कहाँ से लेके आएंगे। पढ़ाई नौकरियाँ तो मिल नहीं रही, पढ़ाई है नहीं, क्या करेंगे हम। ड्राइवर्स का कहना था ओवरलोड मजबूरी के तहत करते हैं, महंगाई बहुत है, गुजारा भी तो करना है। प्लॉटों में सरमायाकारी करवाने के लिए LDA रूल्स में तरमीम कर दी गई। LDA की तारीख में पहली बार बड़े और महंगे प्लॉटों की इकसाथ करने का फैसला किया गया है। 2 अरब रुपए से ज़्यादा का प्लॉट खरीदने वाले को 4 साल तक इकसाथ जमा करवाने की सहूलत होगी। LDA की मलकियत मुख्तलिफ प्लॉट को फरोख्त करने के बजाय लीज पर दिया जाएगा। LDA की तारीख में पहली बार बड़े और महंगे प्लॉटों की इकसाथ करने का फैसला। कमर्शियल सरगर्मियों के फरोग के लिए इन्वेस्टर्स को 1 से 4 साल तक इकसाथ की सहूलत दी जाएगी। LDA के काबिल फरोग 10 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉट की रकम यकमुश्त वसूल की जाएगी। 10 करोड़ और उससे जायद के प्लॉट्स के लिए इकसाथ की सहूलत दी गई। 10 करोड़ से 1 अरब रुपए तक के प्लॉट की इकसाथ 2 साल में अदा की जा सकेंगी। 1 अरब से 2 अरब रुपए तक के प्लॉट की कीमत 3 साल तक अदा की जाएगी। 2 अरब रुपए से
زائد کے پلاٹ کو خریدنے والے کو 4 سال تک ایک ساتھ جمع کروانے کی سہولت ہوگی۔ LD کی ملکیت مختلف پلاٹس کو لیز پر بھی دیا جائے گا۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے پلاٹس کی 20% ادائیگی پر قبضہ دینے کا فیصلہ، باقی ماندہ 80% کی گارنٹی بینک دے گا۔ ماضی میں پلاٹ کے مکمل پیسے ادا کرنے پر ہی قبضہ دیا جاتا تھا۔